नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही। कर्मर देवता शनिदेव दीर्घ 30 वर्ष परे रेवती नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती एवं आंभे माने वर्तमान अंत आड़कू गति करुछे। वर्तमान एमिति स्थान रे पहुँचवा जोठी गोटे जुगर अंत हेब एवं नूतन जुग आरंभ हेबा पाई जाउछि। देखंतु जहाँ आरंभ होईछि ताहा निश्चित शेष हेब एवं आम जीवन रे बड़ परिवर्तन आसिब। देखंतु यह सुनिबा पाई भल लागिले मध्य परिवर्तन बहुत अधिक कष्टदायक होइथाए। आपण गत किछि मास हेब किंबा किछि वर्ष मध्य देखिथिबे किछि संपर्क आपणकर भांगी जाइछि, किछि स्वप्न किछि इच्छा अभिलाष आपणकर अधारे रही जाइछि। किछि स्थान परिवर्तन करिसंती, चाकरी परिवर्तन करिसंती, किछि नूतन लोक आपणक जीवन रे आसिसंती, किछि पुराना मित्र बंधु मध्य आपणक जीवन रु चली जाइछंती। देखंतु आपण वर्तमान एमिति स्थिति रे अछंती जोठी भाग्य सह लड़ी लड़ी हारी जिबा भली अनुभव करुछंती, थकी गला भली आपण अनुभव करुछंती। किछि जिनिस किछि संपर्क आपणको जेतिकी खुशी देउथिला वर्तमान सेते खुशी आपणको देउ नाही। सेही दिग प्रति आपणकर आग्रह रही नाही, सेही दिग प्रति आपणकर इच्छा प्रकाश नाही। आपण एकुटिया रहिबाको पसंद करुछंती, निज जीवन रे बोर हैला बळे आपण अनुभव करुछंती। यार अर्थ हेउछि आपणक जीवन रे नूतन परिवर्तन आसुछि। नूतन इच्छा अभिलाष मनस्कामना नहीं आपणक जीवन को आसुछि। कारण राशि चक्र बा कालचक्र अंतिम राशि हेउछि मीन राशि एवं कालचक्र 27 गोटी नक्षत्र मध्यरु अंतिम नक्षत्र हेउछि रेवती नक्षत्र। जेहेतु कालर स्वामी शनिदेव अटंती एवं कालचक्र शेष राशि शेष नक्षत्र रे प्रवेश करुछंती आम मानक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनिबे। तेबे एबे आसंतु जानिबा शनिदेव काहाकू बड़ डील देउछंती, भाग्य रे सौभाग्य आणुछंती एवं बहुत गुड़िए मनस्कामना इच्छा पूरण करुछंती एवं काहाठारु सबु किछि छड़ेई नेउछंती। केउ नक्षत्र रे व्यक्ति विशेष मानकर पुनर्जन्म हेबो एवं केउ मानकर समस्त रास्ता बंद हो जिवो, नूतन रास्ता खोलिबा पाई जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रही ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेथिपाई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा आपणक राशि रे आपणक नक्षत्र अनुसायी एही शनिकर गोचरटी की प्रकार प्रभाव पकाइबा पाई जाउछि। देखंतु कन्या राशि रो 3टी नक्षत्र रहिछि। उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि, हस्ता कन्या राशि एवं चित्रा कन्या राशि। सर्वप्रथमे जानिबा उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि बा 12/6 कन्या राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति होचंती सूर्य विराजमान करिसंती भाग्यर भावरे। देखंतु जून मास ठारू आरंभ करी एही वर्षर शेष पर्यंत आपण देखिबे आपणक उपरे कामर प्रेशर टी बढ़ी जाइछि। आपण चाकरी करंतु व्यवसाय मध्य करंतु कामर टेंशन आपणकर बहुत अधिक रहिबो। जेमिति किछि इंपोर्टेंट पेपर काम आपणकर बहुत अधिक बढ़ी जिवो। किछि पेपर आपण कोठी रखि दियंती मने रहिबनी, किछि पेपर डॉक्यूमेंट हजि जाई पारे किंबा आपण किछि न पढ़ी न बुझी बा आपणक कहा कथारे आसी किछि पेपर दस्तखत करि पारंती। जे कारण किछि ना किछि पेपर काम को नहीं कागज पत्र कार्य को नहीं आपण समस्या रे पड़ी पारंती। सेति प्रति आपण को बहुत अधिक सचेतन रहिबा को पड़िबो, ध्यान देबा को पड़िबो।
ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରହିଲା ଭଳି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମସ୍ଥଳୀରେ ଆପଣଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିଳମ୍ବ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଅଫିସରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କାରଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମକୁ ନେଇ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ରହିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଫେକ୍ କଲ୍ ଆସିପାରେ, କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାଇଟ୍ କି ଓପନ୍ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଧୋକାଧାଡ଼ି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣ କିଛି ପରଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରୁ ଆପଣ କିଛି କିଣୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣ ନ ବୁଝି ନ ଶୁଣି ଆପଣ ଓପନ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେହି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଚୋରି ହୋଇପାରେ। କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏହିଭଳି ଧୋକାଧାଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନୂତନ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ତେବେ ସେହି ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଘର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି, ଘର ରିନୋଭେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିକି ରଖିଥିଲେ ସେଠି କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଇଁ କିଛି ଲକ୍ଜରୀ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶି ବା 13/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମନସ୍ଥିତିର କାରକ ଗ୍ରହ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ, କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା, ମନମାଳିନ, ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, କିଛିଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛିଟା ଦୁଃଖିତ ରହିପାରନ୍ତି, ଅପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଟିକେ ବଢ଼ିପାରେ। ସେ ଦିଗ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଲାଇ ପରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ। କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ରୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିଛି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଟିମ୍ ବଦଳି ପାରେ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରୁ ଯେତିକି ହସି ଖୁସି ବା ଖୁସ୍ ମିଜାଜର ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଥିବ। ପରିବାରକୁ ନେଇ ହେଉ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ହେଉ, ଫ୍ୟୁଚରକୁ ନେଇ ହେଉ। ତେଣୁକରି ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯେତେ କମ୍ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ରାଶି ବା 14/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି, ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଆପଣ ଜବ୍କୁ କେମିତି ସିକ୍ୟୁର ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିଭଳି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗାମୀ 2-3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଭଳି ଆପଣ ସଷ୍ଟେନ୍ କରିବେ, କିଭଳି ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଇମେଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛିଟା ବଦନାମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଟେନସନରେ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇପାରେ। ମେଡ଼ିକାଲର ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତେବେ
ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସମୟ ରହିବ। ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନିବ। ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନକୁ ନେଇ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ପୂରଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଧର୍ମ ନୀତି ରୀତିକୁ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିଛିଟା ମାଳା ଜପ କରିବେ, କିଛିଟା ଚାଣ୍ଟିଂ କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂରଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଫେକ୍ ମିତ୍ର, କିଛିଟା ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ବର୍ଷର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବ ଏବଂ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଲଡ଼ୁ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୁଷ୍ପ ଫଳ ଅର୍ପଣ କରି କିଛିଟା ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।